چلے جی ناظرین، عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو حالات اس وقت جموں کشمیر میں بن چکے ہیں، جس طرح کا موسم اس وقت جموں کشمیر میں ہے، انسان جو ہے وہ کافی پریشان ہے۔ جس طرح سے آپ سبھی جو ہے وہ جانتے تھے کہ جموں کشمیر میں جب بھی سردیوں کا موسم آتا تھا تو نومبر دسمبر میں جو ہے وہ برف باری جو ہے وہ شروع ہو جاتی تھی، مگر اس بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جموں کشمیر میں بارشیں، برف جو ہے وہ دور ہے مگر بارشوں کا بھی جو ہے وہ نام نہیں ہے، اور جموں میں کڑاکے کی سردی کے بعد جو ہے وہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ اب ہم خاص بات چیت کریں گے، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مفتی عنایت اللہ صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ جاننا چاہیں گے اور جموں کشمیر کے سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح کے حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، برف نہیں ہے، بارشیں جو ہے وہ نہیں چل رہی، اتنی سردی ہے، خشک سالی ہے، خاک سالی ہے، اب لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہوگا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھوپ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، بارش بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جہاں پر انسان کو دھوپ کی ضرورت ہے وہیں پر بارش کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے برف باری یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ہر چیز کا اپنے وقت پر ہونا یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور وقت پر اگر کوئی چیز نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، پھر وہ انسان کے لیے یا ابتلا اور آزمائش ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ بارشوں کا نہ ہو جانا یہ صرف آج کا ماحول نہیں بلکہ یہ پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ بارش کے موسم میں بارش نہ ہو۔ ہم بہت پہلے نہیں بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رہبر، رہنما اور آئیڈیل ہے، انہی کو ہم فالو کرتے ہیں، انہی کی شریعت کو ماننے والے ہیں، انہی کی زندگی ہمارے لیے رہبر اور رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ بارشیں رک گئی، بارشیں نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی بتائی اور اس کا حل بھی بتائی۔ وجہ یہ بتائی ہے کہ جب لوگ روئے زمین پر مال کو روک لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو زکوٰۃ نہ دینے کے نتیجے میں اللہ پاک آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، بلکہ اگر ہم پرانے بزرگوں کو دیکھیں گے تو وہ جب ایسے صورتحال بنتی تھی وہ اتنا دین نہیں جانتے تھے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ، کوئی روپیہ، 2 روپیہ یا کوئی آٹا، کوئی چاول، اس طرح سے نکال کر صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، اور اس کا حال ہی صدقہ اور خیرات ہے۔ چونکہ جب زکوٰۃ روک دی جاتی ہے تو آسمان سے بارش رک جاتی ہے، بندے جب زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو آسمان سے بارش آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے ہر مسلمان کو کہ اپنے مال کا حساب لگانا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے اور ہم نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں، لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا بھی آ جاتی ہے۔ تو پہلی وجہ جو عام طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو روک دیا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو حساب کر کے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ پہلا کام یہ کر دیا۔ دوسرا، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ اور خیرات بھی کر لینا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جو ساتھی سنیں گے ہماری اس گفتگو کو، اللہ ہم سب کو توفیق دے، میں بھی کروں گا، آپ بھی کرے، کچھ نہ چاہے 1 ہی روپیہ ہو، اور آج کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے ارد گرد مدرسے ہوں گے یا کوئی یتیم خانے ہوں گے، کوئی ٹرسٹ ہوگا، وہاں پر جہاں پر رفائی کام ہو، غریب غرباؤں کے کام ہوتے ہیں، آپ اپنے موبائل کو کھول کر چاہے 1 ہی روپیہ ہو، 1 ہی روپیہ، آج 1 روپیہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، آگے 1 روپیہ کرے، 1 روپیہ سے شروع کر کے جتنا آپ سے ہو سکے۔ زکوٰۃ والے تو حساب لگا کر زکوٰۃ دیں گے، لیکن نفلی صدقہ خیرات بھی ضرور کر لینا چاہیے، اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ اللہ پاک آسمان سے بارش بھیجیں گے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں ساتھ میں توبہ استغفار کرنی ہے۔ یقینی طور پر ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک زکوٰۃ نہیں دینا یہ بھی گناہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت، جوان، بالغ، بوڑھے، جتنے بھی ہیں، ہم آج ہی
जब भी मुमकिन हो मगरिब बाद ईशा बाद जब भी मुमकिन हो हम 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ लें और अल्लाह से अपने हर छोटे और बड़े गुनाह की माफ़ी मांग लें और माफ़ी के नतीजे में दुआ करेंगे। दुआ बंदे को तौबे की नमाज पढ़कर भी करनी चाहिए और फ़र्ज नमाज पढ़कर भी करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ऐसे मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी है, उस नमाज का नाम है सलात इस्तिस्का, बारिश वाली नमाज। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे मौके पर बूढ़ों को भी बुजुर्गों को भी बल्कि बाज मौके पर जानवरों को रोए गिड़गिड़ाए और अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर ली तो बारिश भी आ गई। ऐसा माजी में भी हुआ है और आइंदा भी जहां मुमकिन हो सलात इसका वहां इज्तिमाई नमाज पढ़ी जाए, वरना इनफरादी तौर पर तो हम सब लोग आज ही ये तय कर ले। माशाल्लाह बहुत सारे लोग करते भी हैं, जुमे के मौके पर भी गुजारिश की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। तो लेकिन जब तक न हम में से हर बंदा अल्लाह के सामने तौबा इस्तिगफार करेगा, ज़कात देगा, सदका खैरात देगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह बारिश हो जाएगी। बारिश न होने की सूरत में हम आज भी परेशान हैं और आइंदा अगर बर्फबारी नहीं होगी तो आइंदा चलकर और ज्यादा परेशानियां हो सकती है। लिहाजा अल्लाह की तरफ में रुजू करके अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करके दुआ मांगनी चाहिए। सब ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर सूबे में जो है वो हर इलाके में नमाज इस्तिस्का का जो आपने बोला वो जो है वो पढ़ी गई। उसके बाद जो है वो अगर मैं बात करूं तो नवंबर के महीने में बर्फबारियां होती थी, उसके बाद दिसंबर के महीने में बर्फबारियां होती थी। अब जो है जनवरी खत्म होने को है, किसी तरह का कोई नाम हो, सर्दी बहुत ज्यादा है। लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि हम जो है वो खुद क्या करें, कि किस तरह से अल्लाह ताला से जो है माफिया मांगनी है, किस तरह से अल्लाह ताला के सामने जो है वो गिड़गिड़ाना है, वो थोड़ा सा बस वही मैंने कहा, एक तो इनफरादी तौर पर सदका खैरात करेंगे और इनफरादी तौर पर 2 रकात नमाज। और ये 2 रकात नमाज पढ़नी कोई अलग से नमाज नहीं है जो अपनी जाती तौर पर सलात तौबा पढ़नी है, वो किसी भी वक्त मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़े, 2 रकात नमाज सलात तौबा। बस नियत कर ले कि अल्लाह हमारे गुनाहों की नहुसत है जो बारिश आसमान से नहीं आ रही, इसलिए कि अल्लाह का फैसला ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास, लोग जो कुछ करते हैं उनके अमाल के नतीजे में आसमान से जो परेशानियां पकड़ आती है वो अमाल की बुनियाद पर आती है। तो हमारे अमाल बद हो चुके हैं, बुरे हो चुके हैं, उसके नतीजे में अल्लाह से दुआ मांगेंगे। और जो आपने नमाज का तज़किरा किया उसका मैंने तज़किरा किया सलात इस्तिस्का। मैंने भी ये सुना कि बहुत सारी जगहों पर नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई है। अभी हम लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, वहां पर ये मशवरा कर रहे थे, तो हो सकता है हम भी यहाँ कोई प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे और यहाँ पर भी आज से तकरीबन 8-10 साल पहले ईदगाह में नमाज पढ़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन सलात इस्तिस्का पढ़ी थी, दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो गई थी। और ऐसा हम चला हुआ आ रहा है, तो अभी हम अपने बड़ों से मशवरा करेंगे, अगर ये मशवरा बनता है तो आप तक ये इत्तला पहुंचाई जाएगी इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जरिए से। तो किसी मौके पर सलात इस्तिस्का भी पढ़ी जाएगी, तो उस मौके पर कोशिश करेंगे आएंगे। तो कुल मिलाकर इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरीके से अल्लाह के सामने गिरिया वजारी करेंगे, अल्लाह को मनाएंगे, तो इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे आखिर में कि ऐसे अलामत जो है वो किस तरह से बनते हैं, कब बनते हैं, क्या है इनके पीछे जो है वो क्या हो सकता है? इजमाली तौर पर गुनाह, और गुनाहों में से बड़ा गुनाह होता है ज़कात न देना, यानी माल का सही इस्तेमाल न कर लेना। और उसके साथ साथ बुराइयां, खासतौर पर अगर हम देखेंगे, हम अपने नौजवान बेटों और बेटियों को देखेंगे किस तरीके से बुराई में, जैसे ड्रग्स में, नशे आवरी में, और आपसी हरामकारी है, बिलावजह की दोस्तियां हैं। 2 लड़कों के दरमियान तो दोस्ती हो सकती है, 2 लड़कियों के दरमियान तो दोस्ती हो सकती है, लेकिन आजकल गैर महरम लड़कों और लड़कियों के दरमियान में दोस्तियां हैं और ये दोस्तियां बहुत आगे जा रही है। इसकी वजह से भी आसमान से बारिश रुक जाती है। जब रुए जमीन पर बेहयाई आम हो जाती है तो बारिश रुक जाती है। जब लोग ज़कात देना बंद कर देते तो आसमान से बारिश रुक जाती है। तो ये कुछ मोटे मोटे गुनाह हैं जिनकी वजह से बारिश रुक जाती है, इनसे भी हमें परहेज करना चाहिए।